محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. على سيد الوجود
التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع المتكلم والسامع ولعل الله يرفع المتكلم والسامع أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما مرض إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس
على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين ولما نظم الفكر من الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مسرورا وفيه فيه محمودا وأن يتوب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العالم فتعطه الغافرة وعلى طريقته حكمته فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليه بأصحابه وسائلين سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانته وحفيظ شره وحافظ دعواتك الساملة الأكبر المقبول لك والمتصل الشرف الأطهار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر وعمل وأن تجعل من النصائح الحبيب والأواضر وله ظهر وأمة بركاته وصديق حاله أولادنا ووالدينا وأهل أمنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والولايات معمورا معنا وسرورا وصلهم وقربة المظلومين واهدي كيد المكيدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر صلاة المعتدين وضالين ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزب الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب من جميع البلايا وفي الحزب المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وسلكه في حكمتك وآله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوة عن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظات أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid dan sejenis ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penggalangan dana untuk pembangunan TPA Salam yang berada di Desa Sendang ini. Yang mulia Habib Hamid bin Muhammad Al-Husi yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Habib Novel bin Salim Sahab Yasin yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuka acara ini kami undangkan kepada yang mulia Al-Habib Novel bin Salim Sahab Yasin mempunyai tempat kami persilakan. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad Abdullah wa Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa alihi wa ikhwanina wa iyyakum wa sallallahu alaihi wa sallam.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله تخليتنا جنيتهم وعمهم بأعمالهم وقصهم وقاصرهم أن الله تغشى برحمة من البركة وعصاة الأمور ومنافاتهم في دين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم جزاء الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minal mu'minina rijal
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu ceramah agama yang ini akan disampaikan yang mulia Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi dan Habib Novel bin Salim Syahab PSI. Waktu yang tepat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara kanak-kanak yang teriaknya nyaring ini. Bapak-bapak dan ibu-ibunya sudah pada ngantuk semuanya. Diulangi kembali salamnya Bu, bapak-bapak, kalau ingin berkah hidupnya, kalau ingin hajatnya kabul, kalau ingin semua diberkahi oleh Allah, maka dijawab salamnya. Mudah-mudahan yang jawab salam Habib pada siang hari Habib doakan, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, doakan mudah-mudahan suaminya tidak nikah lagi. Penyaring di kebidian semua ini, kalau sudah suami tidak nikah lagi senang benar. Maka dijawab salamnya Bu. Bapak-bapak juga doakan mudah-mudahan yang dijawab salamnya Habib istrinya awet muda. Amin Pak. Bapak-bapak nggak mau jawab Bu. Pengen ganti yang baru. Pada siang hari ini kita menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan kepada Nabi Muhammad walaupun sunnah yang kecil, dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, insya Allah tertanam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita, dan mudah-mudahan berkat kita menghidupkan sunnah Nabi, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka semuanya dijawab salam Habib dengan semangat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Beda Bu. Jawaban salam orang kenyang dengan lapar. Nah kalau yang kedua itu kelihatan dijawab orang kenyang semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أهل الصدق والوفاء اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما فيه من الصلاة والسلام الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin wal hadirat al-muhtaramin jami'ul habaib wal asatid yang sama-sama kita muliakan, para habaib kita, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para guru-guru yang lain yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik umurnya, baik harta dan kesehatannya, dan juga yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid beserta jajarannya yang alhamdulillah pada siang hari ini beliau-beliau semua telah berusaha untuk mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini, dan kita doakan semua yang senantiasa bersumbangsi, yang senantiasa membantu penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya, baik dengan waktunya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua pada siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal. Tadi Habib dikasih tahu Habib ceramahnya 10 menit saja Habib. Berarti langsung saja Habib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah Habib selesai kan? 10 menit aja. Kalau sudah acara Maulid ini Pak, 10 menit itu baru pembukaan Pak, penutupnya 10 menit, jadi sudah 20 menit, sudah hampir setengah jam, belum lagi isinya Pak. Nah, ini Habib kalau ceramahnya begini biasanya 5 jam, kalau duduk 10 jam. Kuat atau tidak Bu? Diam ibu-ibu. Kalau nonton orkes, kalau nonton biduan tahan 10 jam. Nah, kita di acara Maulid Nabi ini tidak lain, kita berkumpul pada siang hari ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua orang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa melangkahkan kakinya di tempat-tempat kebaikan. Tidak semua orang mampu melakukan adanya bentuk ibadah kecuali itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan nikmat untuk kita semua. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas ini tidak lain agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak minta apa-apa kepada kita. Walaupun Allah telah banyak memberikan fasilitas kepada kita, Allah hanya menyuruh kita untuk ibadah di sisinya. Allah tidak minta dikembalikan daripada nikmat yang
sudah diberikan kepada kita semua. Tapi hanya saja Allah minta kepada kita bagaimana kita beribadah dengan benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang Allah minta kepada kita. Maka nikmat-nikmat inilah yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak lain salah satunya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan momen Maulid Nabi ini kita kembali diingatkan adanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan dengan acara Maulid Nabi, mungkin ibu-ibu sekalian sudah lupa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Maulid Nabi kita diingatkan kembali akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi bukan hanya sebatas mengetahui nama Nabi Muhammad saja, Pak. Akan tapi tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa selalu memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, dan dia juga menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu syair mengatakan, ta'si ilahi wa anta tudhilul hubbahu hadha li umri fil qiyasil badi'u law hubbuka sadikan la'ata'tahu innal muhibba lima yuhibbul muti'u. Engkau durhaka kepada Tuhanmu dan engkau durhaka kepada Nabimu, tapi engkau katakan cinta kepadanya. Ini adalah suatu perkara yang tidak masuk di akal. Kalau engkau benar-benar cinta kepada Nabimu, kalau engkau benar-benar cinta kepada Tuhanmu, pasti engkau akan mengikuti daripada perintahnya. Sebagaimana seorang kekasih yang saling mencintai antara satu sama yang lain, pasti akan menuruti daripada apa-apa yang dihendaki oleh kekasihnya. Wujud atau tidak, Bu? Wujud atau tidak? Kalau orang yang saling mencinta, kira-kira kalau kekasihnya kepengen sesuatu, dikasih atau tidak? Dikasih atau tidak? Coba direnung-renung dulu waktu masa pacaran. Di dalam Islam tidak ada istilah pacaran, ta'aruf. Dulu waktu awal pertama kali PDKT, tahu PDKT, Bu? Yang baru-baru tahu, yang lawas-lawas gak ada yang tahu. Waktu PDKT awal pertama kali kenalan, kekasihnya minta makan bakso, hari ini juga langsung dibeli. Tapi kalau sudah nikah 10 tahun, minta bakso sekarang minggu depan baru dibeli. Kenapa? Karena sudah mulai pudar daripada cintanya. Kalau orang yang sudah menggebu-gebu cinta, hari ini minta, pasti hari ini juga akan disediakan. Wujud atau tidak? Wujud. Coba perhatikan kalau orang-orang yang sedang jatuh cinta, tai kambing terasa coklat, cinta itu buta. Wah, banyak istilah kalau orang yang sudah cinta. Tai kambing terasa coklat, pokoknya mau cantik ataupun jelek, intinya kalau sudah cinta bagus semua, gak ada yang jelek. Pokoknya bagus semua, pokoknya enak semua. Walaupun misalnya pembinian ini gak suka makan bakso, tapi kalau sudah cinta dengan kekasihnya, dikasih makan bakso murah-murah enak. Kenapa? Karena suka dengan, bukan dengan baksonya, tapi dengan yang ngasih, walaupun tidak suka. Maka tadi istilahnya tai kambing terasa coklat. Cinta itu buta. Saking butanya tidak kelihatan yang bagus dengan yang jelek. Jadi kalau orang sudah cinta, maka dia akan mengikuti apa-apa yang dikehendaki oleh kekasih
juga kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang diinginkan oleh Nabi, pasti kita akan mengikuti daripada apa-apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada hasil sebuah cinta. Jadi cinta tidak cukup dengan sebuah kata-kata. Cinta itu harus ada pembuktian. Maka buktikan cinta kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menunjukkan kecintaan yang besar kepada Rasulullah, sehingga mereka mampu mengorbankan daripada hartanya mereka. Mereka mampu mengorbankan daripada tenaga mereka. Mereka mampu mengorbankan daripada keluarga mereka. Mereka mampu mengorbankan daripada jiwa mereka, semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau disuruh perang langsung, tanpa ada yang namanya nanti saja ataupun besok saja. Ini sudah kenceng suara adzan, Allahu Akbar, masih tidak mau sholat. Ngomong cinta kepada Allah, ngomong cinta kepada Nabi, tapi sholatnya males. Disuruh ngamalkan sunnah berat. Nah, ini adalah cinta yang bohong. Cinta bohong ini tidak perlu kita pakai, tapi kita seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memiliki cinta yang hakiki, yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas kata-kata saja. Kalau hanya sebatas kata-kata, namanya apa? Cinta monyet. Tahu? Cinta monyet, Bu. Cuma sebatas kata-kata, diajak nikah nggak mau. Nah, kita sebagai umat Nabi harus mencontoh sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita perhatikan para sahabat Nabi, ketika Rasulullah mengumumkan dan mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bahwa sungguhnya kita sebentar lagi akan mengadakan sebuah peperangan yang sangat besar, maka kita membutuhkan biaya yang banyak. Maka di antara kalian, bagi kalian memiliki harta yang lebih, maka gunakan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para sahabat ketika itu mengumpulkan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang datang membawa, ya Rasulullah, aku memiliki ini harta, aku gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat ketika itu mengumpulkan daripada hartanya, bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Abu Bakar Siddiq, datang sahabat Umar bin Khattab ketika itu. Sahabat Umar bin Khattab datang di hadapan Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah membawa setengah daripada hartaku dan aku akan sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Umar bin Khattab, apa yang engkau akan tinggalkan kepada anak dan istrimu? Dia mengatakan, aku telah tinggalkan setengah hartaku untuk anak dan istriku. Lalu kemudian Nabi Muhammad mendoakan sahabat Umar bin Khattab agar hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq, Pak. Sahabat Abu Bakar Siddiq termasuk sahabat yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah bawa hartaku di hadapanmu dan aku akan sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, Pak, wahai sahabat Abu Bakar Siddiq, apa yang engkau akan tinggalkan untuk anak dan istrimu? Beliau mengatakan apa? Wahai Rasulullah, semua hartaku sudah aku sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk anak dan istriku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, semua hartanya, Pak, disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabat Umar bin Khattab, ketahuilah kenapa selama ini aku tempatkan sahabat Abu Bakar Siddiq nomor satu yang ada di dalam hatiku dibanding daripada semua sahabatku. Karena kenapa? Karena kecintaannya kepadaku melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada hartanya, dan melebihi daripada keluarganya. Maka wahai Umar, segeralah, kata Nabi Muhammad SAW, segeralah engkau jadikan semua daripada jiwamu, engkau jadikan kecintaan sebenar-benarnya kepada Allah dan sebenar-benarnya kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa mali wa ahli wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan seorang di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencintai daripada diriku melebihi daripada hartanya, melebihi daripada jiwanya, melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada manusia yang ada. Maka kata Nabi Muhammad, jikalau manusia semua yang ada di jagat raya ini keimanannya Pak ditimbang dengan keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq, masih unggul keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq. Kalau manusia yang ada di muka buminya Allah ini semuanya keimanannya ditimbang, diletakkan di sebelah kanan, keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq misalnya diletakkan di sebelah kiri, masih unggul daripada keimanan sahabat Abu Bakar Siddiq, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, nah ini kalau kita perhatikan. Jadi apapun yang kita sumbangkan dengan adanya acara Maulid Nabi, apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, itu belum ada apa-apanya. Akan tapi dengan sedikit yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita telah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan waktunya kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kita hidupkan kembali sunnah Nabi di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka hidupkan kembali daripada sunnah Nabi di tengah-tengah rumah tangga kita. Apalagi zaman sekarang ini Pak, maaf zaman sekarang ini telah banyak yang namanya pergaulan bebas, rusak daripada pergaulan anak-anak generasi sekarang ini. Mereka telah dijauhkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka telah banyak terpengaruh daripada tokoh-tokoh yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah banyak mengambil figur orang-orang yang tidak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat Nabi, sebagai orang tua, kembali kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Ini kira-kira asal masuknya jam berapa? Sudah masuk kayaknya ini. Nah, ini Habib mau dikasih waktu berapa lama lagi nih? Selesai kan? Sedikit lagi nih Habib nanti akan selesaikan. Jadi ada satu sahabat Nabi Pak, ini sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Beliau itu dari kecil umur 10 tahun sudah diwakafkan oleh orang tuanya untuk bisa berkhidmat bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah bisa membantu Nabi umur 10 tahun. Ibunya beliau yang bernama Ummu Sulaim ketika itu, waktu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, para sahabat ketika itu senang kepada Rasulullah, mereka cinta kepada Rasulullah, mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Sulaim, ibu daripada sahabat Anas bin Malik ini, tidak memiliki apa-apa. Beliau seorang janda memiliki anak satu ketika itu.
Tapi beliau ada keinginan untuk memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, tapi bingung apa yang harus diberikan hadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau bawa anaknya yang umur 10 tahun di hadapan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku sayang dan cinta kepadamu. Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu, tapi aku tidak memiliki apapun sebagaimana para sahabat lain. Maka aku hanya memiliki anak yang umur 10 tahun ini. Aku wakafkan kepadamu, wahai Rasulullah. Aku berikan kepadamu, dia akan membantumu, wahai Rasulullah." Anak masih kecil, 10 tahun, sudah disuruh khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam satu riwayat, beliau bersama Nabi Muhammad 10 tahun. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, umur beliau baru 20 tahun. Tapi beruntung beliau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya tahu tidak akan rugi kalau anaknya duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar. Ketika beliau duduk dengan Nabi Muhammad, membantu Nabi Muhammad, beliau mendapatkan doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik? Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umur Anas. Ya Allah, banyakkan keturunan Anas. Ya Allah, berkahi hartanya Anas." 3 doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Beliau punya 3 doa yang diberikan oleh Nabi. Ya Allah, panjangkan umur Anas. Beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di kota Basrah. Ada riwayat dikatakan umur beliau 99 tahun. Ada riwayat mengatakan umur beliau sampai 120 tahun. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak banyak. Ada mengatakan sampai anak keturunan beliau 125. Dan beliau punya harta berkah. Para sahabat ketika itu kalau punya kebun kurma, panennya 1 tahun sekali. Tapi Anas bin Malik berkat doa Nabi, kebun kurmanya panen 1 tahun 2 kali. Berkah atau tidak, Bu? Berkah. Ini apa? Karena sebab duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mengikuti sunnah Nabi, lalu kemudian bisa mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad mendoakan daripada anak ini dan kehidupannya bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, kita orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak mampu mendidik anak kita mengenalkan sunnah Nabi, datangkan anak kita kepada orang-orang yang alim. Masukkan anak kita ke sekolahan-sekolahan yang mana di situ diajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak kita tumbuh mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu bagaimana mengamalkan daripada sunnah Nabi. Ini kalau anak kita sudah bisa kenal Nabi Muhammad SAW, sudah bisa tumbuh adanya mengikuti sunnah Nabi, insya Allah ini anak-anak kita akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di yaumil qiyamah. Anak-anak kita yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Karena kenapa? Karena anak-anak kita telah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi beruntung bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang senantiasa bisa mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momen maulid yang kita adakan pada siang hari ini, karena berhubung waktunya juga sangat singkat, mungkin Habib tidak panjang lebar karena sudah memasuki waktu asar. Intinya bahwa semuanya tidaklah sempurna kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kita kembali menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di dalam jiwanya kita, tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita bagaimana caranya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan di dalam rumah tangga kita, hidupkan di dalam kampung kita untuk bisa kembali
kembali mengenal tata cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca buku-buku berkaitan sunnah Nabi. Baca bapak-bapak buku-buku berkaitan sunnah Nabi. Jangan nanti yang dibaca status HP, jangan yang dibaca cuma WA saja. Jangan dibaca Facebook, Instagram, tapi apa? Baca buku-buku berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Insyaallah rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat pertemuan kita pada siang hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada siang hari ini mendapatkan pandangan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan berkat perkumpulan kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang diangkat oleh Allah derajat kita semua. Kita doakan bagi yang sakit mudah-mudahan berkat hadirnya acara Maulid Nabi ini, bagi yang sakit baik yang hadir ataupun yang di rumah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hutang, kami doakan mudah-mudahan berkat acara Maulid Nabi pada siang hari ini, mudah-mudahan hutangnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat hajat-hajat kita semua insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'alna bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amilna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Allahumma jama'na hadha jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la minna ma'na shaqin wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirr al-Fatiha wa qarabat al-Fatiha al-mu'jizat al-Fatiha افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا موفق على الخير يا خير عليه وفقنا لخير وإن عليه دوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya Habib maaf, wa'fu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan yang mulia Al-Habib Dr. bin Salim Mustahab. Semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara keempat yaitu penggalangan dana untuk pembangunan 3 TPA As-Salam yang berada di Desa Masundan ini. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia untuk memberikan serta panitia TPA Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berkumpul pada sore hari ini melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Habib mau membantu daripada TPA Salam. Jadi Habib tadi ngobrol-ngobrol sama Habib Novel. Jadi Habib punya rida ini sama Habib Novel mau dilelang. Uangnya dikasihkan full untuk TPA Salam. Kalau ada yang mau nebus atau mungkin ada yang mau meng-up silakan. Jadi punya Habib kasih harga 500.000 buat TPA Salam. Kalau ada yang minat tunjuk tangan, maju ke depan. Ada yang minat 500.000 buat TPA Salam. Maju ke depan.
Siapa yang duluan? Terserah. Berapa? 500. Ada yang mau nambah? Berapa? 600. Tambahan 100. Ada lagi? 600. Berapa? 1 juta. 1 juta. Ini sudah keliling Ibu. Bapak, saya pakai ini tempat yang ke-9. Kalau mau ambil keberkahan daripada rida tersebut, kita niatkan untuk batu TK Salam 1 juta. Ada yang minat? 1 juta. Terakhir penawaran 1 juta. Ayo, ini buat amal jariah. Jangan tanggung-tanggung. Dapat pahala plus dapat berkah daripada rida yang telah dibacakan Maulid 9 tempat yang ini. Berapa? 1.200.000. Shallu ala Muhammad. 1.200.000. Terlalu kecil Bu, Pak, terlalu kecil. Kalau 1.200.000 jaminannya surga. Sedikit Habib cerita ya. Dulu waktu Abu Yahya Hasan Baharun ketika bangun pesantren dakwah, beliau pergi minta siapa yang mau membantu. Ini yang cerita sama Habib ini, Habib Quraisy Baharun. Jadi saat itu Habib Quraisy Baharun ikut Pak. Lalu kata Abu Yahya Hasan, saat itu kami datang untuk pesantren. Maka saat itu bilang orang itu, kalau ente tidak punya uang, Bib, mendingan gak usah bangun pesantren. Dengar kata-kata ini muridnya Habib Quraisy Baharun emosi, hampir dia labrak di situ. Tapi kata Habib Hasan apa tenang. Dengar kata-katanya Habib Hasan ini Pak, dia bilang, satu saat orang-orang seperti itu kelak di yaumil akhir dia akan datang kepada kita, nangis di bawah kaki kita bersyukur. Karena apa? Apa yang dia kasihkan sedikit itu tidak sebanding dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, jadi apa yang kita akan beri, apalagi ini ilmu Pak, buat pesantren, buat anak-anak kita, insya Allah dia belajar satu huruf, dia belajar Pak, Bu. Kalau dia bisa baca surah Al-Fatihah luar biasa, dimanapun kita sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah, luar biasa pahalanya Pak. Kalau dia bisa sampai dia sukses, luar biasa. 1.200.000. Kalau tidak punya uang cash, bisa ditransfer. Tidak mesti sekarang 1.200.000 ya. Masih ada di atas 1.200.000. Amal jariah buat TPA Salam, murni buat TPA Salam. Kalau tidak ada, biar mempersingkat waktu, setelah ini punya Habib Naufal lagi. Kita tutup 1.200.000. 1.200.000. Oke, kalau gitu saya tutup yang 1.200.000 yang mengaku 1.500.000. 1.500.000. Ada yang berani tambah lagi? Jangan mikir kalau buat akhirat Pak, jangan mikir Pak. Allah yang kasih rezeki, Allah yang jamin kita punya rezeki. Ini bukan persilangan lidah, tapi ini fakta. Andai kata masih dikasih forum, dikasih waktu, saya keluarkan dalil-dalilnya. Cuma karena sudah mepet waktunya, jadi kita yang mukhlis saja, yang ikhlas saja. 1.500.000 buat TK Salam. Tuh santri-santrinya, ada semua tuh. Tuh calon-calon, bibit-bibit yang insya Allah nanti akan memakmurkan Islam khususnya di tempat ini. 1.500.000. Kalau tidak ada, mohon maju ke depan sekarang yang minat 1.500.000. 2 juta. 2 juta. Subhanallah, 2 juta. Masih ada yang berani? 2 juta. Ibunya kayaknya takut betul mengeluarkan duit ini. Bu, 2 juta Bu, bapaknya berani mengeluarkan duit Bu. Masalah besok makan tuh gampang Bu. Ini masih bulan Rabiul Awal, insya Allah masih beberapa waktu gantung panci. Dengar kata-kata saya ini. 2 juta yang berani ngambil ini,
Karena ini tuh saksinya semua. Apalagi kalau di sini ada santri yang anak yatim atau yatim piatu. Waduh, menang banyak Pak Bu. Menang banyak kita kalau ada santri yang itu. 2 juta cukup. Ayo bismillah, maju ke depan 2 juta. Punya Habib Novel? Hah? Yang 2 juta nanti maju ke depan yang ambil. Ini yang istimewa ini. Punya Habib Novel bin Salim Sahab. Nggak usah. Langsung 2 juta. 2 juta aja langsung sudah ini. 2 juta. Ada sudah yang booking 2 juta. Punya Habib Novel. Mudah-mudahan yang pertama ketularan gantengnya Habib Novel. Yang lagi berkhianat ketularan. 2.200.000 punya Habib Novel Sahab. Ayo buat TK Assalam, TPA Assalam, insyaallah berkah, insyaallah berkah. 2.200.000. Ibu-ibunya kayaknya nggak berani ibu-ibunya ini. Bu, 2.200.000 Bu. Jangan mikir panjang Bu. Jangan lihat ridahnya, jangan lihat Habibnya, tapi lihat TPA Assalamnya. Kalau kita lihat ridahnya, harganya terus terang tidak sampai 2.200.000. Tapi kalau kita lihat TK Assalamnya terlalu kecil, 2.200.000 yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang lagi sakit, insya Allah berkat ini. Kata Rasulullah, daubat takum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Yakin, harus hakul yakin. Mungkin sakit, mungkin punya hajat. Hari ini kok belum tunai hajatnya. Insya Allah dengan seperti ini Allah tunaikan hajat kita. 2.200.000. 2.300.000. Subhanallah. 2.500.000. 2.500.000 nih, lepas ya Habib? Hah? Habibnya tuh 2.500.000 sudah solawat terus Habib. Atau Habibnya dilelang? Wah, ibu-ibunya senyum semua, masya Allah. Ketika Habib Novel dilelang, tapi jangan Habib Novel dilelang. Kasihan nanti majelisnya di Balikpapan bisa kesini ngamuk nanti. Habibnya nggak pulang. 2.500.000. Nggak ada. Nggak ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. 2.500.000. Yang satu 2.200.000. Yang satu ini punya Habib Novel 2.300.000 buat TK Assalam. Tidak ada ya. 2.600.000. Subhanallah. Yang tidak berani keluarkan duit, keluarkan doa aja. Itu doa insya Allah sampai juga. Tapi nanti kalau di akhirat, kalau melihat yang 2.600.000 dapat surga, kita di depan pintu surga berdoa juga, mudah-mudahan yang punya surga izinkan kita masuk. Amin. 2.600.000, masya Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada kita kunci di 2.600.000. 3 juta, ya. Masya Allah, 3 juta. Surganya harga 3 juta. Waduh, murah apa? Surga 3 juta. Hah? Murah kan? Di sini rumah berapa perumahan di sini? Perumahan paling mahal di Kangwa ini berapa satu unit? 100, 200, 300. Siapa orang kayanya di Kangwa ini? Berapa rumahnya? Maksudnya harga berapa kira-kira? 1M, 2M. Surganya Bapak ini cuma 3 juta. Ada yang berani nambah surganya? Itu rumahnya si Fulan 2M. Rumah Habib 3M, 3 ember. 3M, 2 miliar ember. 3 juta.
yang ragu-ragu 3 juta. Ragu-ragunya betul, ada serius 3 juta ini. Nah, 3 juta. 3 juta ada lagi. Coba antum berdiri. Alah, antum berdiri. Berdiri. Biar yakin ini Habib Novel. Masya Allah. 3 juta. Berapa? 3,1. Ini rida termahal di dunia. Tapi kalau di akhirat paling murah ini 3,1. Berapa kira-kira deh harganya paling cocok berapa ini? Hah? Oh berarti bagus untuk tahu duit ini. Bagus. Ibu-ibu kira-kira kalau 3.100.000 mahal atau murah bu? Wah ibu-ibu cuma senyum-senyum udah berani bilang mahal atau murah. Mahal atau murah bu? Untuk hitungan akhirat. Bu. Bu. Udah gak nonton ibu-ibu kayaknya duitnya di bapaknya semua ini. Bapaknya yang pegang duit ini. Ya duduk ibu. Kalau ibu-ibu tidak berani bayar 3.100.000 bu, saya kasih solusi bu. Ibu patungan aja semua ini 50, 50, 50, 50, 10 orang 500.000. Kalau udah 100 satu orang sudah 1 juta, 10 orang 1 juta. Nah kalau yang patungan 100 orang bu, berapa juta? Hah? Kalau 10 orang 1 juta, kalau 100 orang 1 juta. Buat TK bu, TK asalan. Masa kalah sama bapak-bapaknya? Ibu patungan aja 50, 50, 50, 50, 5 juta jadinya. Atau ini berapa? Tim Hadro. Hah? Tim Hadro. Tim Hadro bilang ini aja dapatnya dibagi-bagi Bib. Main terbangnya dibagi-bagi Bib. 3 juta. 3 juta berapa? 200. 3.100.000. Ya, 3.100.000 ya. Ya, 3.100.000. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ala hadiyatus salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana ini petugasnya TK Asalam? Apalagi yang mau dilelang? Yang dilelang? Ada lagi yang mau dilelang? Kalau enggak kita langsung sholat asar ya. Ini nggak yang mau dilelang? Ayo, yang tadi silakan baju diambil ridanya. Doa yang kami minta kepada Yang Mulia Habib Novel bin Salim Sarap waktu dan tempat kami bersama. Sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tidak akan kita keluar dari tempat ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا بعد شقيا ولا محروما. اللهم زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وشهادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية بحساب وأمان من العذاب ونصر من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك يا رب يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ستر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام